Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you all? Hope that you are well by the mercy of Almighty Allah. And I think in this Corona pandemic, you have kept yourself always in safe and sound. And in the today's class, we want to discuss about completing sentence. Dear students, for English second paper, in our last class, we discussed the first part of completing sentences, a lot of rules you should know to make yourself expert in this grammatical section. So I think from 1 to 14 rules, just I discussed in my last class 14 rules, and I think you have understood. If you have any problem, then ask me and send me message and inbox me. I must make the things clear. And if you have yet any other problem, please call me directly on my phone number. I am always besides you. Now today, I would like to start the next portion, the next part of how to complete sentence. I mean completing sentence. And today's tool would rather oblique sooner then. এটা দিস ইজ স্ট্রাকচারাল ইংলিশ ডিয়ার স্টুডেন্টস, এগুলো হচ্ছে এক ধরনের স্ট্রাকচারাল ইংলিশ। উড রাদার অর্থ হচ্ছে বরং বা তবুও। স্ট্রাকচারটা এরকম, সাবজেক্ট ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ ওপেন ইউর খাতাস ইন ফ্রন্ট অফ ইউ and try to write down something for your better understanding. Subject plus would rather plus verb in present form plus plus then plus verb oblique noun এভাবে হবে। যেমন I would rather die than beg, আমি মরে যাব তবু ভিক্ষা করব না। তাহলে পরীক্ষা এরকম থাকবে I would rather die, তাহলে তোমাকে দেন বেক এই কথাটুকু যোগ করতে হবে, অর্থাৎ দেন প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন যে কোনো একটা বসালেই হবে। হি উড রাদার ড্রিঙ্ক টি, সে চা পান করবে দেন কফি। এখানে নাউন হলো যে সাবজেক্ট প্লাস উড রাদার প্লাস ভার্ব প্লাস প্লাস দেন প্লাস নাউন অথবা ভার্ব। তাহলে উড রাদার অবলিক সুনার দেন বরং অথবা তবু, এটা আমরা বুঝতে পারলাম। নেক্সট রুলস হ্যাড বেটার। হ্যাড বেটার এর অর্থ তবু বরং ভালো, তবু বরং ভালো। অর্থাৎ তোমরা ধরো তোমরা 3 বন্ধু একটা জায়গায় আড্ডা দিচ্ছ, সেখানে একজনের হঠাৎ করে হেডেক শুরু হয়ে গেল, মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। তো তখন তোমরা এভাবে ইংরেজিতে বলতে পারো যে ইউ হ্যাড বেটার গো হোম নাও, তোমার বরং বাড়ি যাওয়া ভালো, এরকম অর্থে। স্ট্রাকচারটা এরকম হবে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বেটার প্লাস ভার্ব এর বেস ফর্ম, ভার্বের মূল ফর্ম প্লাস বাকি অংশ। আই হ্যাড বেটার রিং হিম অ্যাট ওয়ান্স, বরং আমি তাকে এখনই কল করতে পারি, রিং করতে পারি। ইউ হ্যাড বেটার লিভ দ্য প্লেস, তোমার বরং এই জায়গাটা
ত্যাগ করা ভালো। You had better leave the place. He had better go home. তার বরং বাড়ি যাওয়া ভালো। এই হচ্ছে had better. I told you to discuss with your friends always. Try to make new sentences with this structure, and without actually the efforts of your trying or making new sentences, it will be difficult to cope with the things always. So we say practice makes a man perfect. The more you practice, the more you learn, and this is true actually. So try to practice always. Next rule: no sooner had dot than. তোমরা জানো তোমাদের একটা this is very important structure. No sooner had dot than, scarcely had dot when, hardly had dot when, etc. No sooner had I gone out, দেখো no sooner had I gone out, তোমরা লিখে ফেলতে পারো no sooner had I gone out than he came. আমি যেই মাত্র বেরিয়ে গেলাম তখন সে এসেছিল। Scarcely had we reached the station, যেই মাত্র আমরা স্টেশনে পৌঁছাইলাম, then when the train left, when the train left. Hardly had he reached the college, যেই মাত্র সে কলেজে পৌঁছাইলো, when the examination began, যখন পরীক্ষা শুরু হলো। তো এই হলো no sooner had dot then. তাহলে আমরা তিনটা অলরেডি আমরা তিনটা রুলস জানতে পারলাম। would rather oblique sooner dot then had better, and then no sooner had dot then, scarcely had dot when. So please write it down in your khatas and try to make new sentences, dear students. Now next one, it is time. It is time কোনো কাজ করার সঠিক সময় হয়েছে বোঝাতে, এরকম অর্থে। যেমন it is time to play, এখন খেলার সময় হয়েছে, এরকম অর্থে। তাহলে স্ট্রাকচারটা হবে এরকম: it is time প্লাস ইনফিনিটিভ প্লাস ডট মানে অর্থাৎ বাকি অংশ বসে। আমরা দেখি যে it is time for me to go to school. এটা আমার জন্য সময় হয়েছে স্কুলে যাওয়া, এরকম। it is time to start the work, এটা সময় হচ্ছে সুন্দর এক্সপ্রেশন, এটা কাজটা করার একটা সুন্দর সময়। it is time to leave the place, অর্থাৎ আমরা এক জায়গায় অনেকক্ষণ বসে আছি, গল্প করছি বা আমরা কাজ করছি, আমাদের কাজ করা শেষ, আমরা তখন বলতে পারি it is time for us to attack the enemy. এখন আমাদের সময় হয়েছে, অর্থাৎ ডিফেন্সের লোকেরা তারা বলতে পারে যে it is time for us to attack the enemy. শত্রুপক্ষ বলতে পারে যে এখন আমরা আমাদের বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করার সময় হয়েছে ইত্যাদি। অর্থাৎ it is time একটা সুন্দর এক্সপ্রেশন, it is time কোনো সময় হয়েছে বোঝাতে। তুমি বলতে পারো it is time to go to field now, এখন আমার মাঠে যাওয়ার সময় হয়েছে ইত্যাদি। Now next rule again, it is time. It is time plus subject plus past subjunctive. It is time we want home, অর্থাৎ আমরা এভাবে বলতে পারি it is time we went home, আমরা বাড়ি গিয়েছিলাম। Then it is high time we changed our eating habit. It is high time তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ভার্বের past tense ব্যবহার করতে হবে। it is high time we changed our eating habits. It is high time they started for the station. They started, অর্থাৎ it is time এর পরে যদি সাবজেক্ট আসে তাহলে ভার্বটা অবশ্যই পরের past form হবে, এটা হচ্ছে ক্লিয়ার। তোমাদের জন্য জানতে হবে যে it is high time they started for the station. Now next rule, as if, dear students, as if, as though, অর্থাৎ যেন। as if বা as though অর্থ কি? যেন।
যেন অর্থ প্রকাশ করে। অ্যাজ ইফ অবলিক অ্যাজ দো এর প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আবার প্রথম অংশ পাস্ট টেন্স হলে পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, খেয়াল করো যে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো যেন অর্থ প্রকাশ করে। অ্যাজ ইফ অবলিক অ্যাজ দো এর প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। আবার প্রথম অংশ পাস্ট টেন্স হলে পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। দেখো, হি টেলস দ্য ম্যাটার অ্যাজ ইফ হি নিউ ইট। সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সেগুলো জানতো। তাহলে হি টেলস দ্য ম্যাটার এটা প্রেজেন্ট টেন্স, অ্যাজ ইফ হি নিউ ইট আমরা এটাকে পাস্ট টেন্স করলাম, নিউ কেন ইডব্লিউ নিউ ইট আমরা এটাকে পাস্ট টেন্স করলাম। আবার হি টোল্ড দ্য ম্যাটার অ্যাজ ইফ হি হ্যাড নোন ইট। সে এমন ভাবে কথা বললো যেন সেটা জেনেছিল। হি টোল্ড দ্য ম্যাটার অ্যাজ ইফ হি হ্যাড নোন ইট। She proceeded as though I did not speak. সে এমন ভাবে কথা বললো, অর্থাৎ যদি পাস্ট টেন্স থাকে, ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি প্রথম বলেছি স্ট্রাকচারে যদি প্রথম পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। she proceeded as though I did not speak. সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে আমি কিছু বলিনি, অথবা এভাবে হতে পারে she proceeded as though I had not spoken. পাস্ট পারফেক্ট টেন্সও করা যেতে পারে। হি রানস ফাস্ট, দেখো প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। হি রানস ফাস্ট অ্যাজ দো হি ওয়ার এ ম্যাডম্যান। সে এমন ভাবে দৌড়ালো যেন সে পাগল। হি ডোনেটস মানি অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এ রিচ ম্যান। সে এমন ভাবে টাকা ডোনেট করলো যেন সে ধনী মানুষ। তাহলে বন্ধুরা তোমরা ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা বুঝলে যে অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দ্য ডোজটা এভাবে তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করো and try to make some new sentence on this and try to show me just making some sentence send me. I must make the things clear if you have any problem. Then later on, next one, later on, কোনো কিছু চিন্তা করা যায় না, কোনো কিছু চিন্তা করা যায় না বা ভাবা যায় না, কোনো কিছু চিন্তা করা যায় না বা ভাবা যায় না এরকম অর্থ প্রকাশ করতে লেট অ্যালোন ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন হি ক্যান নট পাস দ্য থার্ড ডিভিশন লেট অ্যালোন ইন দ্য ফার্স্ট ডিভিশন। লেট অ্যালোন সে থার্ড ডিভিশনেই পাস করতে পারে না, আবার ফার্স্ট ডিভিশনের কথা, অর্থাৎ একটু নেগেটিভ অর্থে বিষয়টা ব্যবহৃত হয়। তাহলে লেট অ্যালোন কোনো কিছু চিন্তা করা যায় না বা ভাবা যায় না এর অর্থ প্রকাশ করতে লেট অ্যালোন ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। হি ক্যান নট পাস দ্য থার্ড ডিভিশন লেট অ্যালোন ইন দ্য ফার্স্ট ডিভিশন। আই ক্যান নট সুইম এ কিলোমিটার লেট অ্যালোন 10 কিলোমিটার। আমি 1 কিলোমিটারই সাঁতার কাটতে পারি না, আবার 10 কিলোমিটার। দ্য ওল্ড ফার্মার ক্যান নট ভিজিট এ স্মল টাউন। একটা ছোট একটা বৃদ্ধ কৃষক একটা ছোট শহরে ভিজিট পরিদর্শন করতে পারে লেট অ্যালোন এ বিগ সিটি। সে আবার কিভাবে একটা বড় শহরে যায়। আই হ্যাভ নট ডিসাইডেড অন দ্য মেনু ইয়েট লেট অ্যালোন অ্যান আইসক্রিম। আমি এখনো একটা খাবারে দিতে পারি নাই, আবার আইসক্রিমের কথা কিভাবে বলি। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস লেট অ্যালোন অনেক চমৎকার একটা রূপ তোমরা জানলে যে লেট অ্যালোন অর্থাৎ চিন্তা করা যায় না বা ভাবা যায় না এমন অর্থে। আমাদের তো দৈনন্দিন জীবনে অনেক ধরনের আমাদের প্রকাশ করতে হয়। সেই জন্য তোমাদের এই কমপ্লিট সেন্টেন্স তোমাদেরকে নেসেসারি এনলিস্ট করবে যে ইউ কুড এক্সপ্রেস ডিফারেন্ট আইডিয়াস ইন ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস অ্যান্ড ইউ আর নোয়িং দিস থিংস। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান রিলেটিভ প্রনাউন্স। রিলেটিভ প্রনাউন্স তোমরা জানো যে হু, হুইচ, দ্যাট, হুম, হুজ। প্রধান প্রধান রিলেটিভ প্রনাউন বা কোনো কমপ্লিট সেন্টেন্সের উক্ত রিলেটিভ প্রনাউনগুলি যে কোনো একটি থাকলে সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করার সময় রিলেটিভ প্রনাউনের পরে
তার অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী ভার্ব বসিয়ে সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে হয়। যেমন আই স দ্য ম্যান হু ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ। আই স দ্য ম্যান হু ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ রিলেটিভ প্রনাউন, অর্থাৎ আই স দ্য ম্যান প্রথম অংশ পাস্ট টেন্স, পরের অংশে নিশ্চয়ই সেটা পাস্ট টেন্স হবে এবং ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ। This is the house that he wants to buy. That this is again relative pronoun. The writer took a cabin which was small. The writer একটা cabin নিয়েছিলেন যেটা ছিল ছোট। The boy whom you met yesterday is my brother. Which is চমৎকার example relative pronoun এর। The boy, sorry, Shahana is my friend whose sister is a doctor. যার বোন হচ্ছে ডাক্তার। So these are relative pronouns. You are habituated on using relative pronoun, I think. So the next one, without plus gerund. Today I would like to finish this grammatical portion on completing sentence, and this is for your second class on the same topic. So today we have to finish it. So without plus gerund. উইদাউট প্লাস জিরান্ড যুক্ত কমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করার সময় প্রিন্সিপাল ক্লজের শুরুতে পার্সোনাল সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস বাক্যাংশ বসাতে হবে। যেমন উইদাউট রিডিং মোর ইউ ক্যান নট পাস। তুমি অর্থাৎ উইদাউট যখন তুমি বসাবে তখন পরের অংশটা অবশ্যই নেগেটিভ হবে, এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। উইদাউট রিডিং মোর ইউ ক্যান নট পাস। Without taking physical exercise, you cannot keep body fit. I repeat, without taking physical exercise, we cannot keep our body fit. In this way, without plus gerund, অর্থাৎ without the sentence শুরু হলে পরের অংশটা নেগেটিভ হয়, তোমরা জানো। Then by plus gerund. বাই প্লাস জিরান্ড দেখো, জিরান্ড হচ্ছে বাই ভার্ব প্লাস আইএনজি। বাই রিডিং মোর উই ক্যান লার্ন মোর। বাই রিডিং মোর উই ক্যান লার্ন মোর, আমরা অনেক পড়ে আমরা অনেক জানতে পারি। বাই ড্রিঙ্কিং ক্লিন ওয়াটার ইউ ক্যান কিপ ফিট। তুমি পরিষ্কার পানি পান করে নিজেকে ফিট রাখতে পারো। আবার শেষের অংশটা প্রথম হতে পারে উই ক্যান গেট কার্বোহাইড্রেট বাই ইটিং রাইস এন্ড ব্রেড। আমরা রাইস এবং ব্রেড খেয়ে আমরা কার্বোহাইড্রেট পেতে পারি। Now, dear students, we are entering into a very important things on especially conditional sentence, and this is important in this grammar section, completing sentence. And this is conditional, and if plus conditional যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে হলে if যুক্ত ক্লজটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে প্রিন্সিপাল ক্লজটি ফিউচার ইনডিফিনিট হয়। দিস ইজ ফার্স্ট কন্ডিশন, ডিয়ার স্টুডেন্টস। if plus প্রেজেন্ট টেন্স প্লাস ফিউচার টেন্স। আমরা যদি এভাবে দেখি প্রথম কন্ডিশনটা if plus প্রেজেন্ট টেন্স প্লাস ফিউচার টেন্স, তোমরা এটাকে বলতে পারো this is first condition. If it rains, যদি বৃষ্টি হয়, we shall not go, আমরা তাহলে বাইরে যাব না। If he wants, I shall help him, সে যদি চায় আমি তাকে সাহায্য করব। If you play in the rain, তুমি যদি বৃষ্টিতে খেলো, you will catch cold, তাহলে তোমার ঠান্ডা লাগবে। If you play in the rain, you will catch cold. Second condition, dear students, if plus past indefinite plus past conditional. This is called second condition. So let's see, if he came, if plus past indefinite, if he came, I would go. সে যদি আসতো আমি যাইতাম। If I had a typewriter, আমার যদি টাইপরাইটার থাকতো, I would type the letter, তাহলে আমি চিঠি টাইপ করতাম।
if you wanted we would go. সে যদি চাইতো তাহলে আমরা যাইতাম। This is second condition. And uh, third condition, dear students, if clause-টি past perfect tense হলে principal clause-টি perfect conditional হয়। অর্থাৎ subject plus would have, could have, might have তোমরা লিখে দিতে পারো subject plus would have, could have, might have plus verb-এর past participle. See, if I had seen him, আমি যদি তাকে দেখতাম, I might have told him the news. আমি তাকে অবশ্যই খবরটি বলতাম। If they had started earlier, তারা যদি আগেই শুরু করতো, they could have got the train. তাহলে তারা ট্রেনে উঠতে পারতো। If she had tired, সে যদি টায়ার্ড ছিল, যেহেতু সে টায়ার্ড ছিল, tired, she would have succeeded. আবার যদি ব্যতিক্রম if যুক্ত ক্লজের সাবজেক্টের পরে ওয়্যার যদি থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে মাইট অবলিক কুড প্লাস বাকি অংশ বলতে যেমন if I were a king, আমি যদি রাজা হইতাম I would help the poor. If I were you, I would not do this in this way. Now already I think, dear students, you have got a very clear idea on conditional sentence, first condition, second condition, and third condition. Just try to make new sentences with this conditionals and show me and try to practice in your groups. If you fail, ask me. I must make the things clear. Now next rules, had plus subject plus verb past participle. এরকম যদি হয়, যদি if এর জায়গায় had থাকে তাহলে had I seen him, আমি যদি তাকে দেখতাম I would have given him the news, তাহলে আমি তাকে খবরটা দিতে পারতাম। So this is actually completing sentence, and already we have discussed a lot of rules here from the last class and today's class, and if you just try to revise it, and if you have any problem, ask me, and I must make the things clear, and of course try to discuss it in your group and try to make new sentences and solve the exercise already I have given you. And before finishing my class, before stopping my class, ending my class, I would like to suggest you that of course stay yourself always in safe, and wash your hands, wear mask, and don't go outside without serious necessity. Thank you very much. Allah Hafiz.